न्यूमेरिक इलेक्टिव पेपर 2 तो जो मानकर भी अच्छी +3 थर्ड सेमिस्टर कि +3 2 सेमिस्टर जेते तुमको 3 मार्क रो जेते सब क्वेश्चन सब सब सबू तो ना जिते सब सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे बाछी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बाछिकी रखी से गुड़क आज डिस्कस करवा जो मैंने भी चैनल नुआ आछ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देव और जब किसी बुझीला ना तो कमेंट माध्यम पचारि पार सार एटा बुझीला ना चाहे जे तुम्हें सबू पिला बुझ केवल गोटे पिला नुहे केवल जितकी जन वीडियो देखुच सबू पिला बुझिकी जाओ तुमको एत डिटेल्स कहे तो किसी पिला कहते सार आप आसतु खाली पढ़े जातु एत कथा कहीं कहते ना एत कथा कहूँ मुझे चाहूँगी तुमने भलसे बुझ से पाठर जो फंडामेंटाल सब तुम क्लीयर हो से सब कहे एटा अलग चैनल भली नुहे जमीक आसबि नोट गुड़ी देखी पढ़ेबी एटा तुमको गोटे गोटे लाइन क्लीयर करी जीवी है तुमको सब डाउट सब क्लीयर कर अच्छी सिराज उद्दौला तो सिराज उद्दौला थे बंगड़ार नवाब से 1756 ख्रीष्टाब्द बंगर सिंहासन आहरण करते केते ना 1756 ख्रीष्टाब्द बंगर सिंहासन आहरण करते इंग्रेज माने नवाब को परम शत्रु किए जो इंग्रेज माने थिले तो देवान राजबल्लभଙ୍କର पुत्र कृष्णदास को आश्रय देते दस्तक प्रथार अपव्यय करते माने कौन दस्तक प्रथा चलता तो ताकू से अपव्यय करते मानु नथिले नीति नियम किछि से मानु नथिले या छोटा सिराज उद्दौलांकर केतेक प्रतिद्वंदी मानक सहित इंग्रेज माने सुसंपर्क रखिथिले सिराज उद्दौलांकर जेते सब प्रतिद्वंदी माने थिले तांकर सब सैन्य सामंत तांको संगे किछि इंग्रेज मानक सहित किछि भल संपर्क थिला तो तेणु यही सब कारण सिराज उद्दौला उत्त्यक्त हो कलिकता यात्रा कर 1756 इंग्रेज मान को परास्त कले से सिराज उद्दौला से विरक्त हो गले से जानिले जे इंग्रेज माने तांको कथा किछि खातिर करना जो कौन दस्तक प्रथा को से अपव्यय करथिले बा अपव्यवहार जेटा कि से व्यवहार करू नथिले तेणुक से रागी हेले चिड़चिड़ा हेले तेणुक से कौन कलिकता यात्रा कर 1756 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज को परास्त करथिले एही खबर सुनिबा मात्रे एडमिरल वाटसन यही खबर सुने मतलब किए एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव पुनर्बार कलिकता स्थित इंग्रेज दुर्ग अधिकार करते यापर सिराज उद्दौला एवं इंग्रेज मानकर मध्य संधि स्वाक्षरित होइथिला मात्र यापर सिराज विरुद्ध में चक्रांत कर क्लाइव अभियोग आनिले जे सिराज संधिर शर्त गुड़ी को भंग करुछंती से मिथ्या अभियोग आनिले किए ना क्लाइव माने से इंग्रेज से मिथ्या अभियोग आनिले जे से तांकर जो थिला तांकर सत्य गुड़िक किसी रखी सत्य गुड़िक जहाँ रखी से भंग करुँच मिथ्या अभियोग आनिले यापर पलासी युद्ध संगठित है यापर पलासी युद्ध है मिर्जाफर विश्वासघातकता हेतु सिराज युद्ध में परास्त हेले एवं तांको हत्या करागला मिर्जाफर विश्वासघातकता करुथिबारु सिराज युद्ध में परास्त हेले एबे से मिर्जाफर विषय जानिबा मिर्जाफर थे सिराज उद्दौला सेनाध्यक्ष से ही सेनाध्यक्ष थे से सिराज उद्दौला विरुद्ध में क्लाइव सहित मिलित हो षड्यंत्र करते से माने जी कि सिराज उद्दौला सेनाध्यक्ष थे से इंग्रेज मान सांगे जाइकिना किसी षड्यंत्र करमती सिराज उद्दौला को परास्त करेंगे मन बहुत कारण थी जे से जो राज सिंहासन सी आहरण करेंगे कि जहाँ मनरे किसी कूटचक्रांत चली सी सेमती भाव में इंग्रेज सरकार सहित मिसिकी षड्यंत्र करते फल 1757 ख्रीष्टाब्द पलासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जाफर को बंगरार नवाब पद में अधिष्ठित करागला क्या रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जाफर को बंगरार नवाब राजा पद में अधिष्ठित करागला मिर्जाफर क्लाइव और अन्य इंग्रेज कर्मचारी मान को उत्कच दे बंगड़ार राजकोष को शून्य करते राजकोष को शून्य करते फल बंगर आर्थिक अवस्था अति दुर्बल हो पड़ा और प्रजा माने राज्य में विशृंखला सृष्टि कले एपरी परिस्थिति रे ताकू गादीच्युत कराई तांकर जामाता माने कौन जामाता माने होची जुआई तांकर जुआई मीर कासिम को बंगर नवाब कराई थिले मात्र मीर कासिम बक्सार युद्ध में परास्त होगा पर गादीच्युत कर पुनर्बार वृद्धि मिर्जाफर को बंगर नवाब पद प्रदान करते आसला मीर कासिम जी कि जामाता थे मीर कासिम मिर्जाफर जामाता क्लाइव मिर्जाफर को नवाब पदर हटाई मीर कासिम को बंगर नवाब रूपे अधिष्ठित करते मीर कासिम जने स्वाधीनता युवक थे स्वाधीन चेता मीर कासिम जने किए थे स्वाधीन चेता युवक थे
ସେ ଜଣେ ସୁଶାସକ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ମୀର କାସିମ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗୁ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୀର କାସିମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମଙ୍କର ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ତିନି ଶବ୍ଦକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୀର କାସିମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ହେଲା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଦିନ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ 1756 ଯାଇଥିଲେ କଲିକତା, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଡ୍ରେକ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ସେଠାରୁ। ତାପରେ ନବାବ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଦିନ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ଡ୍ରେକ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ନବାବ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ 146 ଜଣ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି କୋଠରୀର ଲମ୍ବ ଥିଲା କେତେ? 18 ଫୁଟ ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 14 ଫୁଟ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ 123 ଜଣ, ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି 123 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 23 ଜଣ ଜୀବିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ହଲୱେଲ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନକରି ତଥାକଥିତ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ? ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ମୂଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ନିହିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସିରାଜଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ କେତେକ ଲୋକ ଇଂରେଜଙ୍କର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ଇଂରେଜମାନେ ନବାବଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନବାବଙ୍କର କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି କଲିକତା ଯାଇକି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନବାବ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ କଲିକତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ୱାଟସନ୍ କଲିକତା ଆସି ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିରାଜ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ସିରାଜ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କ୍ଲାଇଭ୍ 1757 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସିରାଜଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 24 ପଗଣା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ନିଜ ହାତର କ୍ରୀଡ଼ା ପତ୍ରିକା ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରି ବଙ୍ଗଳାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରୁ ପଲାସୀ, ଡଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିମାନଙ୍କର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ଶେଷରେ ବଙ୍ଗର ପ୍ରଜାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ଲାଇଭ୍ ଏକ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ କିରାଣୀ ରୂପେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ଏହି ସମୟରେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଭାରତର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ନେଇଥାନ୍ତା। କ୍ଲାଇଭ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଫରାସୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସାହସ ଓ ବୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାଜ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଶାଖା ଆଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ଦେୱାନୀ ଲାଭ ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଦେଖିବା। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଉପରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖଜଣା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଦାରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ସବୁ ସେଟା ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଖଜଣା ଖଜଣା ସବୁ କର ଆକାରରେ ସେଠାରେ ଜମା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ବହୁ ଜମିଦାର ଏହି ଆଇନର ଶିକାର ହୋଇ ଜମିଦାରୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କ'ଣ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଥିଲେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ସେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ନାମକ ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଦୋଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବେ। ଏହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେହି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ବହନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୃତୀୟତଃ ଏହି ଶାସକମାନେ କମ୍ପାନୀର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଥିଲେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସକ। ଭାରତରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାଜସ୍ୱର ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଅପତ୍ରିକ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା କୌଣସି ରାଜା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେଟା ଆମେ ଧର୍ମପୁତ୍ର କହୁଥା ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ରାଜସ୍ୱର ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଝାନ୍ସୀ, ସାତାରା, ନାଗପୁର, ଭଗତ ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଆଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ସମୟ ବେଳେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1784 ମସିହାରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ସନ୍ଧିଭଙ୍ଗ କରିବାରୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ମିତ୍ରରାଜ୍ୟ ତ୍ରିଶୋମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ସମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଇଂରେଜ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନ ପାରି 1792 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପତ୍ତନମ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। 1798ରେ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲାଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିନି ତ ପଚାର। ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବା ପାଠ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ଗପ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା।